વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ માટેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં। માત્ર 14 મિનિટમાં થયા ₹14,000 કરોડના એમઓયુ। બે સોમવાર દરમિયાન વાયબ્રન્ટ સમિટ 2022 માટે 38,000 કરોડના થયા એમઓયુ। લોકસભાના શિયાળુ સત્રનો સોમવારથી થયો શુભારંભ। કૃષિ કાયદાને પાછો ખેંચવામાં આવ્યો અને ફાર્મ્સ એન્ડ રિપીટ બિલ થયું પાસ। ઓમિક્રોનને વધારે વિશ્વની ચિંતા। દેશમાં આવનારા વિદેશી મુસાફરો માટે 14 દિવસની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી અને નેગેટિવ RT-PCR રિપોર્ટ જરૂરી। 1 ડિસેમ્બરથી લાગુ કરવામાં આવશે આ નવા નિયમો। નીટ પીજી કાઉન્સિલમાં થઈ રહેલા ગોલમાલને લીધે રેઝિડેન્ટ ડોક્ટરોનો ફૂટી નીકળ્યો છે ગુસ્સો। SMS સહિત અન્ય મેડિકલ કોલેજોમાં ડોક્ટરો દ્વારા રેઝિડેન્ટનો કરવામાં આવી રહ્યો છે વિરોધ। પહેલી ડિસેમ્બરથી મહારાષ્ટ્રમાં શરૂ થશે શાળાઓ અને એ માટેની કોરોનાની નવી ગાઈડલાઇન્સ પણ કરવામાં આવી જાહેર। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। હું છું સચિન વજાણી। શરૂઆત કરીએ આજના મહત્વના સમાચારોથી। સંસદમાં સોમવારથી શિયાળુ સત્રનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે અને શિયાળુ સત્રની શરૂઆત પહેલાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મીડિયા કર્મચારીઓ સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર દરેક મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટપણે ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છે। આ ઉપરાંત સરકારે એ પણ અપેક્ષા રાખે છે કે સંસદમાં આ શિયાળુ સત્ર શાંતિમય રીતે કામ કરી શકે અને બિલ પાસ કરવામાં જે વિપક્ષ પક્ષના નેતાઓ છે અને વિપક્ષ પક્ષની જે અન્ય પાર્ટીઓ છે એ સરકારને આ દિશામાં મદદ પણ કરે। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है।
मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। લોકસભાની કાર્યયોજના પ્રમાણે 29મી નવેમ્બરે સંસદનું શિયાળુ સત્ર શરૂ થઈ ગયું હતું। આ સત્રમાં ભારત સરકાર 3 કૃષિ કાયદાઓને પાછા ખેંચવાથી લઈને ક્રિપ્ટોકરન્સીની નિયંત્રણ અને આ ઉપરાંત બેંકોનું ખાનગીકરણ સહિતની જે કુલ 26 બિલો છે એ રજૂ કરવાની છે અને એમાંથી સોમવારે સંસદ સત્રમાં સૌથી પહેલા કૃષિ કાયદાને પાછો ખેંચવાનો જે નિર્ણય હતો એ લેવામાં આવ્યો હતો અને એ અંગેનું બિલ નરેન્દ્રસિંહ તોમરે રજૂ કર્યું હતું। माननीय कृषि मंत्री, प्लीज प्लीज, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज प्लीज, ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत रिकॉर्ड पे सरकार जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Laws Repeal Bill 2021 is passed by Lok Sabha, taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. કોરોના કાળમાં વર્ષ 2021માં ન યોજાઈ શકેલી 10મી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટ હવે 10મી થી 11મી જાન્યુઆરી 2022 દરમિયાન યોજાવાની છે। આ સમિટની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ જણાવીએ તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 25 નવેમ્બરે દિલ્હીમાં ઉદ્યોગકારો સાથે મૂડીરોકાણ અંગેની ચર્ચાઓ કરી હતી। ગાંધીનગરમાં સોમવારે મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં જ ઉદ્યોગ સચિવ રાજીવ ગુપ્તા અને ઉદ્યોગકારો વચ્ચે MOU સાઇન થયા હતા। સોમવારે માત્ર 14 મિનિટમાં જ 14,000 કરોડના MOU સાઇન થયા હતા, જેમાં 28,500 લોકોને રોજગારી આપવાની ખાતરી કરવામાં આવી હતી। મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં ઉદ્યોગ સચિવ રાજીવ ગુપ્તાએ MOU સાઇન કરવાના શરૂ કર્યા હતા, જેમાં માત્ર એક જ કંપની એટલે કે આરતે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે 1-2 નહીં પરંતુ 5-5 MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા હતા અને આ માત્ર 14 મિનિટમાં 14,000 કરોડના MOU સાઇન થયા હતા। 4 મિનિટમાં મુખ્યમંત્રીનું પ્રવચન ચાલ્યું હતું અને આખો કાર્યક્રમ માત્ર 18 મિનિટમાં જ પૂર્ણ થઈ ગયો હતો। જોવા જઈએ તો છેલ્લા 2 સોમવારમાં કુલ 38,000ના MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 65,000થી વધુ લોકોને રોજગારી આપવાની તત્પરતા દર્શાવવામાં આવી છે। ગુજરાત રાજ્યમાં સોમવારથી ગ્રામ્ય પંચાયતોની ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો હતો। સોમવારથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો પ્રારંભ પણ થઈ ગયો હતો। રાજ્યની 10,879 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી માટે 4 ડિસેમ્બર સુધી સરપંચ પદ અને ગ્રામ્ય પંચાયતના સભ્યોની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી શકાય છે। 19મી ડિસેમ્બરે બેલેટ પેપરથી મતદાન થશે અને 21મી ડિસેમ્બરના રોજ મતગણતરી કરવામાં આવશે। આ ચૂંટણી માટે 29 નવેમ્બરે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થશે અને
4 ડિસેમ્બર સુધી ઉમેદવારી પત્ર ભરી શકાશે, જેના અનુસંધાને સોમવારથી ઉમેદવારો પોતાનું ઉમેદવારી જે ફોર્મ છે એ પણ ભરી શકશે. અમરેલી જાફરાબાદ એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર સોમવારે એક દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. પ્લેટફોર્મ પર પાર્ક કરેલી બસ હતી એ મુસાફરોથી ભરેલી બસ અચાનક જ રિવર્સમાં આવવા લાગી હતી અને બસમાં જે મુસાફરો બેઠા હતા તેમના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. કેટલાક મુસાફરોએ હાથેથી ધક્કો મારીને બસને રોકવાનો પાછળથી પ્રયાસ પણ કર્યો હતો, તો કેટલાક જે મુસાફરો હતા તેઓ ડ્રાઈવરની કેબિનમાં જઈને બસ રોકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. જો કે આ જે ઘટના બની એ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ઘણો વાયરલ પણ થઈ રહ્યો છે અને સાથે સાથે ગંભીર સવાલો પણ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. જાફરાબાદ બસ સ્ટેશન પર બનેલી આ વિચિત્ર ઘટનાને લઈને જે સવાલો ઉઠ્યા છે એમાં સૌથી મોટો સવાલ તો એ છે કે જો બસની પાછળ કોઈ મુસાફર હાજર હોત તો શક્ય છે કે અકસ્માત સર્જાઈ શકે એમ હતો, અને જો અકસ્માત સર્જાત તો એ માટે જવાબદાર કોણ હોત?